अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्र। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। आजे तारीख 12/12/2020 वार शनिवार। आज आपणे धोरण 5 गणित विषय में प्रकरण नंबर 10 10मो अने 100मो भाग एनो त्रीजो भाग जोईशुं। एना पहलाना तास में आपणे सेमीनु मीमीमा अने मीमीनु सेमीमा रूपांतर जोई गया हता। हवे आपणे आ तास में रूपियानु पैसामां अने पैसानु रूपियामां रूपांतर जोईशुं। चालो तो आपणे दाखलानी शरूआत करीए। बजार में चालो शू कीधुं छे, अहीं जो केटलीक वस्तुओ आपेली छे अने तेनी किंमत आपेली छे। जेवी रीते आ घड़ियाळ छे एनी किंमत छे 567.25 रुपया। जे आ 25 छे ने ए पैसा छे, पॉइंट पहला जे आपेलू छे ए पैसा छे। चलो एवी ज रीते अहीं छे 2.50। समझ पड़े छे ने। एक केळानी किंमत छे, पछी रुपया 120.50 ए एक पाकिटनी किंमत छे। रुपया 8.75 ए एक साबुनी किंमत छे अने 0.50 रुपया एटले के एकनो अर्धो रुपया, बराबर ने। 0.50 एटले के अर्धो, एकनो अर्धो, जेने आपणे 50 पैसा पण कही शकीए, बराबर। चालो पछी छे 6.50 आ पेननी किंमत अने 32.99 आ चंपलनी किंमत। समझ पड़ी ने। चालो तो शू कीधुं छे, एक दीवासळीनी पेटीनी किंमत केटला पैसा छे। ध्यान राखजो, अहीं तमने कीधुं छे केटला पैसा, तो आ दीवासळीनी पेटी छे, देखाय छे ने। अहीं एनी किंमत तमने रूपियामां आपेली छे 0.50 रुपया एटले के अर्धो रुपयानी। तो अर्धो रुपयो तो आपने खबर छे के 1 रुपयो बराबर 100 पैसा, बराबर ने। 1 रुपयो बराबर 100 पैसा, तो अर्धो रुपयो बराबर केटला पैसा आवशे? अर्धा पैसा, एटले 100 ना अर्धा केटला आवशे? 50 पैसा। समझ पड़े छे ने। चालो आगळ जोईए। आगळ शुं कीधुं छे, रुपया 2.50 में केटली दीवासळीनी पेटीओ खरीदी शकाय। चलो रुपया 2.50 में, तो अहीं तमने दीवासळीनी किंमत आपणे जोई के 0.50 रुपया, बराबर, एटले के 50 पैसा छे। तो आपणे लखीशुं के अहीं 50 पैसा में एक दीवासळीनी पेटी खरीदी शकाय, बराबर। तो आपणी पासे 2.5 रुपया छे, 2.50 एटले 2.5 रुपया ने। तो रुपया 2 में 4 दीवासळीनी पेटी खरीदी शकाय। केवी रीते? कारण के अर्धा रुपयानी एक, तो 1 रुपयानी केटली आवशे? 2, 1.5 रुपयानी 3 ने 2 रुपयानी 4। समझ पड़ी ने। पण आपणी पासे तो 2.50 एटले के 2.5 रुपया छे, तो हजू 50 पैसा छे ने, एटले केटली दीवासળી आवशे? 4 + 1 बराबर 5। तेथी आपणे लखी शकीए के 5 दीवासળીની पेटीओ खरीदी शकाय। समझ पड़े छे ने। आ दाखलो तमारे तमारी नोटबुक में सवाल लखीने गणवानो रहेशे। चलो आगळ जोईए। आगळ शुं कीधुं छे, एक साबुनी किंमत केटला रुपया छे? चलो अहीं जो चित्र में तमने देखाय छे ने साबुनी किंमत केटला रुपया छे, तो आवशे रुपया 8.75। चलो आगळ शुं कीधुं छे, अरुण एक साबु खरीदवा इच्छे छे। तेनी पासे 5 रुपयानो एक सिक्को, 5 रुपयानो एक सिक्को, 1 रुपयाना 2 सिक्का अने 50 पैसाना 4 सिक्का छे। तेने केटला पैसा पाछा मळशे? ध्यान राखजो। तो सौथी पहला एनी पासे केटला केटला रुपया छे आपणे ए जोई लईए। तो अरुण पासे चलो 5 रुपयानो केटलो सिक्को छे? 1। तेथी लखीशुं के अरुण पासेनी कुल रकम बराबर 5 × 1 + 1 रुपयाना केटला सिक्का छे? 2, एटले 1 ×
2 અને 50 પૈસાના કેટલા સિક્કા છે 4 એટલે 0.50 ગુણ્યા 4. ચાલો હવે 5 એકા 5 વત્તા 2 એકા 2 વત્તા 50 પૈસાના 4 સિક્કા. 50 પૈસાના 2 સિક્કા હોય તો 1 રૂપિયો, તો 4 સિક્કા હોય તો 2 રૂપિયા, બરાબર ને? એટલે 5 વત્તા 2 વત્તા 2 એટલે 9 રૂપિયા. ચાલો હવે સાબુની કિંમત છે 8.75, તો એની પાસે 9 રૂપિયા છે, તો 9માંથી આપણે 8.75 બાદ કરીશું તો અરુણને પાછી મળતી રકમ મળી જશે. એટલે 9 ઓછા 8.75 બરાબર 0.25 રૂપિયા, એટલે કે અડધાના પણ અડધા એટલા રૂપિયા અરુણને પાછા મળશે. સમજ પડી ને? ચાલો આગળ શું કીધું છે? એક કેળાની કિંમત રૂપિયા 2.50. ચલો અહીં તમને એક કેળાની કિંમત રૂપિયા 2.50 આપેલી છે અને શું કીધું છે? એક કેળાની કિંમત રૂપિયા 2.50 છે, તો 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય? 1.5 ડઝન, તો 1 ડઝન એટલે તમને ખબર કેટલા કેળા આવે? કેટલા આવશે? આવશે 12. અહીં 1.5 એટલે કે 1 ને અડધું કીધું છે, તો 12ના અડધા 6 એટલે 12 વત્તા 6 કરીશું તો આપણને 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત 1.5 ડઝન કેળા મળશે 18. સમજ પડે છે? અહીં તમને કીધું છે કે 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત કેટલા રૂપિયા થાય? તો એક કેળાની કિંમત 2.50, તો 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત 1.5 ડઝન એટલે 18, એટલે શું લખાશે? 18 ગુણ્યા 2.50. ચાલો ગુણાકાર કરશો તો તમારો જવાબ આવશે રૂપિયા 45. એટલે 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત કેટલા રૂપિયા આવશે? રૂપિયા 45. સમજ પડે છે ને? ચાલો આગળ જોઈએ શું કીધું છે આગળ? કાનન રૂપિયા 60માંથી 1.5 ડઝન કેળા ખરીદે છે. ધ્યાન રાખજો, 60માંથી 1.5 ડઝન કેળા ખરીદે છે એટલે કે 45 રૂપિયાના કેળા ખરીદે છે. 1.5 ડઝનનો ભાવ આપણે જોયું ને હમણાં 45 રૂપિયા. તથા બાકી વધેલા પૈસામાંથી પેન ખરીદે છે, તો કાનન કેટલી પેન ખરીદી શકે? તેની પાસે કેટલા રૂપિયા વધશે? ચાલો તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીશું કે કાનન પાસેની કુલ રકમ છે 60, એમાંથી 1.5 ડઝન કેળાની કિંમત 45. કેવી રીતે? આપણે આગળ જોયું ને 45 રૂપિયા આવે છે. ચાલો હવે કાનન પાસે બાકી રહેતી રકમ બરાબર 60 ઓછા 45 એટલે કેટલા રૂપિયા આવશે? 15 રૂપિયા. તો 15 રૂપિયા જે છે એ કાનન પાસે બાકી રહે છે. હવે એમ કીધું છે કે તો કાનન કેટલી પેન ખરીદી શકે? તો આ 15 રૂપિયામાં કાનન કેટલી પેન ખરીદી શકે એ આપણે શોધવાનું છે. તો ચાલો એક પેનની કિંમત આપણને ખબર છે. કેટલા રૂપિયા છે એક પેનની કિંમત? 6.50. આપણે આગળ જોઈ ને. અને તો 2 પેનની કિંમત 2 ગુણ્યા શું કરવું પડશે? 6.50 એટલે 2 ગુણ્યા 6.50 બરાબર રૂપિયા કેટલા આવશે? 13. ચાલો 3 પેનની કિંમત 3 ગુણ્યા શું કરવું પડશે? 6.50 કેટલી આવશે? રૂપિયા 19.50. ચાલો કાનન પાસે તો 15 રૂપિયા જ છે ને આ કિંમત 15 કરતાં શું થઈ જાય છે? વધી જાય છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે કાનન પાસેની બાકી રહેલ રકમમાંથી 2 પેન ખરીદી શકાશે. કેમ? કારણ કે 3 પેનની કિંમત શું થઈ જાય છે? 15 કરતાં વધી જાય છે. સમજ પડે છે ને? તેથી આપણે લખીશું કે અંતે તેની પાસે બાકી રહેલ રકમ. ચાલો કેટલી રકમ બાકી રહેશે? તો 15 ઓછા 13. કેમ ઓછા 13? કારણ કે અહીં 2 પેનની કિંમત 13 રૂપિયા છે. તો 15 ઓછા 13 બરાબર રૂપિયા 2. સમજ પડે છે? તો કાનન પાસે 2 પેન ખરીદતા 2 રૂપિયા બાકી રહેશે. સમજ પડી ને? આ દાખલો પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને લખવાનું રહેશે. ચાલો આગળ જોઈએ. આગળ શું કીધું છે?
શું હું ₹13 2 પેન ખરીદી શકું? 2 પેનની કિંમત કેટલા રૂપિયા છે? શું તે 2 પેન ખરીદી શકશે? તો આપણે હમણાં જ જોયું, બરાબર ને, કે 1 પેનની કિંમત છે કેટલા રૂપિયા છે? જો 1 પેનની કિંમત છે 6.50. તો 2 પેનની કિંમત કેટલી? 6.50 ગુણ્યા 2 બરાબર 13 રૂપિયા. તેથી આપણે કહી શકીએ કે 13 રૂપિયામાં 2 પેન ખરીદી શકાશે. સમજ પડી ને? ચાલો આગળ જોઈએ. રૂપિયા પૈસામાં રૂપાંતર આપણે જોયું ને, તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા. 1 રૂપિયો બરાબર કેટલા પૈસા? 100 પૈસા. ને 1 પૈસા બરાબર કેટલા રૂપિયા આવશે? 1/100 રૂપિયા. આ બંને જે છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે કે 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા ને 1 પૈસા બરાબર 1/100 રૂપિયા. સમજ પડી ને? ચાલો આનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ મહાવરો જોઈશું. ચાલો શું કીધું છે? દરેક પીળા ખાનાને એક લીલા તથા એક ગુલાબી ખાના સાથે જોડો. એટલે કે આને લીલા સાથે અને ગુલાબી સાથે જોડવાનું છે, બરાબર? ચાલો શું કીધું છે? અડધો રૂપિયો. અડધો રૂપિયો એટલે કે 50 પૈસા. આપણે આગળ જ જોયું. હવે આ અડધા રૂપિયાને પોઈન્ટમાં શું લખાય? 0.50. ચાલો એવી જ રીતે અહીં છે 1/10 રૂપિયા. 1/10 રૂપિયા. તો આપણને ખબર છે કે 1 રૂપિયો એટલે કેટલા પૈસા? 100 પૈસા. તો 1/10 રૂપિયા બરાબર શું આવશે? તો તમારો જવાબ આવશે 10 પૈસા. કારણ કે ઉપર જેથી 0 ઉડી જશે એટલે 10 પૈસા. ચલો 10 પૈસા. હવે આ જે છે 1/10 ને એને પોઈન્ટમાં આપણે લખવું હોય એટલે કે આનો ભાગાકાર કરવાનો. તો શું જવાબ આવશે? તો તમારો જવાબ આવશે 0.10 રૂપિયા. સમજ પડે છે? ચાલો હવે છે 5/100 રૂપિયા. એને પૈસામાં રૂપાંતર કરો. ચાલો તો 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા. તો 5/100 રૂપિયા બરાબર કેટલા આવશે? તમારી નોટમાં ગણો કેટલા આવશે? 5 પૈસા આવશે. કારણ કે અંશ અને છેદમાંથી 100 ઉડી જશે. ચાલો હવે 5/100 કરો. તો તમારો જવાબ શું આવશે? 0.05. સમજ પડે છે ને? આ તમારે ચોપડીમાં જ પેન્સિલથી જોડવાના રહેશે. ચાલો હવે છે 3/4 રૂપિયા. અને પૈસામાં રૂપાંતર કરો તો તમારો જવાબ શું આવશે? તો તમારો જવાબ આવશે 75 પૈસા. બરાબર ને? ચલો 3/4 કરજો તો તમારો જવાબ શું આવશે? 0.75. સમજ પડી ને? ચલો હવે છે 99/100. 1 રૂપિયો બરાબર 100 પૈસા. તો 99/100 રૂપિયા બરાબર કેટલા આવશે? 100 ઉડી જશે એટલે શું આવશે? 99 પૈસા. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે 99/100 કરો તો તમારો જવાબ શું આવશે? 0.99. ચાલો હવે તમે કહી શકશો 1/4 રૂપિયા એટલે કેટલા પૈસા આવશે? તો તમે સરળતાથી કહી શકશો કે 25 પૈસા. બરાબર ને? અને 1/4નો તમે ભાગાકાર કરશો તો તમારો જવાબ આવશે 0.25. સમજ પડી ને? આમ અહીં આપણે રૂપિયાનું પૈસામાં અને પૈસાનું રૂપિયામાં રૂપાંતર જોયું. એના આગળનું આપણે આગલા તાસમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.